स्पट्समा अरू अब एक्साइज ड्युटिजहरू घटाइदिएको छ ट्याक्समा सबै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्सहरुको पनि अलिकति यसमा के रोल्सहरु छ As I mentioned, 1 crore people is big population, you know? So 1.75 crores working population. Namaste and welcome to yet another fresh episode of the Silver Linings podcast, Sadhika Gheraharu. This is your host, Selina, and today we're here at a beautiful property, something that we don't usually do. So this is Aranya Boutique Hotel at Naxal, and we've used their pretty garden area for today's shoot. So we're after a long break, and it's really nice to connect with everyone once again. Thank you for supporting, liking, sharing, and commenting in our recent earlier podcast. And this time also, I hope यो podcast हजुरलाई एकदमै fruitful हुन्छ किनभने हामीले बजेटको कुराहरू, FDIs को कुराहरू, KFE को इनिसिएसन्सहरुको कुराहरू, कहाँ ग्याप छ र कहाँ डाइरेक्ट सपोर्ट छ, यो सबै कुरा अलिकति इन डेप्थ चाहिँ रेस्ट सर हाम्रो चेयरम्यान and founder of KFE सँग आज गर्दै गइरहेको छौं. So I hope you all will support this podcast moving forward. Good morning, Resta sir. How are you this Good morning, fine morning? A very good morning to you. Very good morning to our entire team of KFA and whoever is watching us. Yeah. Yeah. So we are in a very nice and new setting today. Yeah. So this is Aranya Boutique Hotel we're shooting in. Wonderful. So we wanted some greenery and some changes of space. Yeah. So that's why we're here today. So it's giving a different vibe and interesting. And you're matching with the outfit as well. Yeah. So moving on. So let's start with this. The new budget policy. Especially 2080 to 83 say, government has stated that this year's budget policy that they've come out with is pro-investment and pro-growth. Right. You know? Because there are so many sectors that it's benefiting and so many are still in gap, but still there's some direct support na bhaye pani one way or the other but it is hard. So IT sectors, startups, so there are bright spots also. So यसमा हजुरले अलिकति what are the key highlights of it? Yeah, you mentioned two very important words, growth and development. So we have to touch upon that in little detail later. Okay. But definitely bright spots are, this is a budget for middle class. Yeah. I would say 40% middle class, 60% to upper middle class. Yeah. Into 39% or 29% लिएर आयो नि. So त्यो tax bracket जुन salary को घटाउँदाखेरि चाहिँ upper middle class लाई as a salary employed who is earning more than around 20 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs जसले चाहिँ earn गरेर चाहिँ annually उनीहरुलाई चाहिँ एकदमै बम्पर जस्तो भयो because there's a huge savings. I was talking to one of the AGM of one of the commercial banks. He was saying दाइ मेरो त 62,000 rupees every month cash handमा आउने भयो बजेटले गर्दाखेरि. It's amazing. Yeah. हैन 62,000 को उसको दुईटा EMI चलिरहेको छ हैन. So त्यो चाहिँ राम्रो भयो. अनि मिडल क्लासलाई पनि because 6 lakhs or 10 lakhs मा गयो. त्यसले गर्दा राम्रो भयो. गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजलाई पनि 21% को salary increment ले गर्दाखेरि राम्रो भयो. So salaried employees, middle class, more on upper middle class, government employees को लागि चाहिँ primarily यो budget राम्रो भयो. त्यसले गर्दाखेरि consumption लाई drive गर्न help हुन्छ because if people have disposable income in their hand, so they will be able to spend more. So this body spending गरिसकेपछि body consumption हुन्छ. Body consumption गर्दाखेरि चाहिँ our worry is like if they only consume the things that we import from outside. So that will drive, that will help the traders, that will help import go up. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ local consumptions, local entrepreneurs लाई कतिको फाइदा हुन्छ त्यो हेर्नु पर्छ हैन. So what are they consuming? If they are consuming the things which are produced in Nepal, so it will definitely help the Nepali entrepreneurs more. But if they are only buying things imported from outside, so it will definitely help our import entrepreneurs. तर ट्रेडिङमा फेरि इम्पोर्टको बिल्सहरु बढी हुन जान्छ. सो त्यो एउटा पार्ट भयो ब्राइट स्पट्समा. अरु अब एक्साइज ड्युटिजहरु घटाइदिएको छ, ट्याक्समा सब युनिफर्म्स ल्याएको छ, ट्रेडर्सहरुलाई त्यहाँ पनि राम्रो भइरहेको छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि छ अब ट्याक्सको डिफरेन्ट कन्सर्न्सहरु पनि आएको छ. अलिकति एकदम वेल आर्टिकुलेटेड गरेको छ कि फाइनान्स मिनिस्टर र उहाँको टिमले चाहिँ थाहा नपाउने हिसाबले चाहिँ ट्याक्सहरु पनि उठाउन खोज्नु भएको छ. चाहे त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा हो, चाहे त्यो EV को लाई त्यो गरेर एउटा राम्रो इकोनोमिक इन्जिनियरिङ अथवा बजेट इन्जिनियरिङ, फाइनान्शियल इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ एउटा ब्रेन लगाएर नि बिकज उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि एउटा सलिड एकाडेमिशियन हो उहाँ, प्रोफेसर डक्टर हो, स्टडीड इन
one of the best universities in the world. So त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम well academically thought out, well thought out र यो मिडल क्लास अफ मिडल क्लासलाई बढी फाइदा गर्ने र कन्जम्सनलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने खालको बजेट लिएर आएको छ। अब धेरै एस्पेक्ट्स छ, हाम्रो सानो टाइममा भ्याउँदैन होला होइन। So yeah, so it's a good budget in a nutshell. Last time compared to that, it's much better. Much better, yeah, definitely. Thank you. So thank you for touching these things, right? So pro growth or pro investment ko jun kura aako cha ni, त्यसमा चाहिँ what could have been better? त्यसमा अलिकति highlights. Yeah, growth or investments को लागि चाहिँ अब अघि मैले ब्राइट स्पट्स को कुराहरु गरे हैन. So things which are actually not incorporated are small and micro enterprises. Yeah. SME segment चाहिँ incorporate भएन यसमा हैन. I'll give you example हैन. So यदि एउटा SME खोलेको छ, उसले आफ्नो एउटा कार्पेन्टर वर्कशप खोलेको छ, अथवा एउटा बुटिक छ, अथवा एउटा टेलर छ, अथवा इलेक्ट्रिक पसल छ हैन. हजुर. जुन चाहिँ हामी बारम्बार कुरा गरेका छौं, अराउन्ड 12 लाख देखि 13 लाख जस्तो माइक्रो स्मल एन्टरप्राइजेस नेपाल भरि छ. अराउन्ड 60 to 65 lakhs people are involved in that sector. Yeah. कोअपरेटिभ्स ले उनीहरुलाई फाइनान्स गरिरहेको थियो. कोअपरेटिभको पनि मान्छेहरुलाई त्यसमा इन्क्लुड गर्ने हो भने क्लोज टु 1 crore people, 1 crore भन्दा हाराहारीको मान्छे चाहिँ वर्किङ पपुलेसन नेपालमा चाहिँ माइक्रो एन्ड स्मल एन्टरप्राइजेसमा काम गर्छ. ओके. वर्किङ क्लास. अब 2.5 करोड जति जनता नै छ होला, बिकज 3 करोडमा 50 लाख त बाहिर छ होला. So 2.5 करोडमा बच्चाहरु छ who are not working and elderly people who are retired. So त्यो बिचको वर्किङ पपुलेसन कति होला हैन? 2.5 करोडमा 1 करोड 75 लाख होला, 1.75 करोड होला. त्यो मध्येको 1 crore people the small and medium enterprises छ हैन? Definitely. So उनीहरुको स्टोरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब त्यो 6 लाखबाट 10 लाख पुर्याउँदाखेरि के फाइदा भयो होला? के पनि फाइदा भएन, बिकज उ यसै पनि उले स्यालेरी लिने कन्सेप्टै हुँदैन त्यहाँ. आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने, आफ्नो हिसाब किताब गर्ने, आफ्नो आम्दानी लिने हुन्छ. उसलाई खासै त्यो 6 लाखबाट 10 लाखबाट पनि फरक परेन, नम्बर 1. नम्बर 2, उसलाई त्यो 39% बाट 29% हुन्छ के पनि फरक परेन हैन. उसलाई राम्रो फरक पर्ने भनेको चाहिँ बिकज यो डिस्पोजेबल इन्कम फर मिडल क्लास अपर मिडल क्लास बढेको भएर हामी जस्तो मान्छे जसलाई फाइदा भयो हैन. आई हेभ टु से इट हैन. जसलाई फाइदा भयो, हामीसँग डिस्पोजेबल इन्कम बढी भएको भएर मेबी आई विल बाई मोर फ्लावर बुकेज नाउ. I'll buy more flower plants so that nursery is going to get business. I will go for more facials for this. My salon is going to get business. So त्यो हिसाबले चाहिँ disposable income बढी भएको भएर गभर्नमेन्ट सेक्टर र यो मिडल क्लास र अपर मिडल क्लासलाई भएको भएर चाहिँ त्यो एउटा फाइदा चाहिँ भयो. तर स्ट्रक्चरल चेन्ज, स्ट्रक्चरल जे चीज आउनु पर्थ्यो उहाँहरुको लागि, त्यो चीज चाहिँ यो बजेटले कभर गरेन. बिकज आइ एम टकिङ अबाउट 1 crore people. 1 crore मान्छेलाई आउन सक्ने एउटा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिँ कता कता त्यो ग्रास रुट लेभलबाट चाहिँ मा चाहिँ थिङ्क थ्रु गर्न नभ्याएको हो, अथवा टाइम पनि धेरै थिएन होला. 2 महिनाको टाइममै गभर्नमेन्टले बजेट लिएर आउनु पर्यो. सो मेनी थिङ्स हैन. त्यो आफ्नो लिमिटेसन्सहरु छ. तर कोअपरेटिभबाट के कुरा गर्न खोजेको देखिन्छ हैन. तर त्यो कोअपरेटिभ सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गराएर basically the borrowers, these small entrepreneurs, I will call them entrepreneurs, small and medium entrepreneurs, they really wanted to do well. So उनीहरुको लागि जुन ल्याउनु पर्ने इनिशिएटिभ्सहरुमा चाहिँ डेफिनेटली यो यसले कभर गर्न सकेको छैन. So यदि गभर्नमेन्टले ल्याउनु पर्ने भए यो सेगमेन्टलाई चाहिँ के इनिशिएटिभ्सहरु ल्याउनु पर्ने थियो त? What you? Yeah, so as I mentioned, 1 crore people is big population, you know? So 1.75 crores working population ma 1 crore मान्छे त micro and small enterprises ma छ. We talk about big industries hiring like 3000 4000 मान्छेहरु चाहिँ एउटै कम्पनीमा छ भन्छौं नि. त्यस्तो त हुँदैन. 3 जना 4 जना 2 जना हुन्छ यस्तो एन्टरप्राइजेसमा. तर बिकज सानो गरेर ठुलो सेगमेन्ट छ हैन. सो अगेन गोइङ ब्याक टु आवर कार्पेन्टरको रिसर्च वर्कशप गर्दाखेरि त्यो कार्पेन्टरले आफ्नो काम गरिरहेको थियो, उसले आफ्नो सामान प्रड्युस गरिरहेको थियो, तिमी हामीले त्यो सामान किनिरहेको थियो, उसले आफ्नो वर्कशपमा इन्भेस्ट गरेको थियो, उसले 6-7 लाख 10 लाख रुपैयाँ भन्दा पनि कम 8 लाख रुपैयाँ लिएर उसले चाहिँ लगानी गरेर गरिरहेको थियो. त्यो 3 वर्ष अगाडि कोअपरेटिभले के भन्यो भने अब म लोन तपाईको रिन्यू गर्न सक्दिन हैन, बिकज cooperative segment ma problem bhayo. Our deposits are running away from cooperative banking sector. So त्यसले गर्दाखेरि गर्न सक्दिन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ क्याश 22 सिचुएसनमा त्यो ठ्याक्क ब्लक जस्तोमा बस्यो नि त हैन. त्यसले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि फाइनान्शियल कोअपरेटिभ्सलाई डिपोजिटर्सलाई एड्रेस गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ. तर बोरोवर्सहरुलाई पनि फेसिलिटेट गर्नको लागि कोअपरेटिभ्सलाई फाइनान्स मिनिस्ट्रीकै लेभलबाट टास्क फोर्स बनाएर
क्लासिफाई गर्ने कि ओके होइन सो जुन कोअपरेटिभ्सहरू एकदम रटन टाइपको छ उनीहरूलाई छुट्टै राखेर राख्ने त्यो बास्केटबाट निकालिदिने सो उनीहरूलाई अब गभर्नेन्स प्रोसेस लिगल के गर्दै छुट्टै त्यसमा आज हामी कन्सन्ट्रेट नगरौँ बट दोज कोअपरेटिभ्स हु आर डुइङ ओके तर रेगुलेसन्स विक हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको विकनेस भएको भएर दे नट एभ्रिबडी इज डुइङ ओके बिकज के न के प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ उनीहरूकोमा होइन सो त्यो रेगुलेसन्स राम्रो गऱ्यो भने तिनीहरू पनि बेटर हुँदै जान्छ तर रेगुलेसन्स राम्रो गरिरहेको थियो त्यो कोअपरेटिभले आफ्नो हिसाबले राम्रो गरिरहेको थियो भने त्यो कोअपरेटिभ्सबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो होइन कोअपरेटिभ्सलाई एउटा यस्तो फन्ड्सहरू दिनु पर्यो 10 करोड 15 करोड 20 करोड एट अ भेरी सर्ट at a very not short very low rate of interest for a longer period of time so ठिक छ तपाईलाई 15 करोड दिन्छौ तपाईले त्यो कार्पेन्टरको ले यदि उसले प्रिन्सिपल एन्ड और इन्ट्रेस्ट टाइममा तिरिरहेछ भने यु डोन्ट गो एन्ड ट्रबल इन सो रिन्यू द लोन सकुन्छ नि 50,000 रुपियाँ सानो इक्विपमेन्टलाई थपिदिनुहोस् एन्ड देन यु सी द इफेक्ट के सो त्यो गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा फन्ड्स गरेर कोअपरेटिभ्सलाई क्लासिफाई गरेर एउटा प्यारामिटर्स बनाएर एउटा की इन्डिकेटर्सहरू बनाएर चाहिँ र मोनिटरिङको पनि एस्पेक्टलाई राखेर चाहिँ कोअपरेटिभलाई फाइनेन्सिङ गरिदिनु पर्यो सोर्स अफ फन्ड्स दिइदिनु पर्यो किन सोर्स अफ फन्ड्स त ब्याङ्किङतिर गएको छ सो वी निड टु स्ट्रक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ गरेर गर्न साथ के हुन्छ भने माइक्रो एन्ड स्मल इन्टरप्राइजेस जाने भनेको ब्याङ्क्समा जाँदैन दे आर नट कम्फर्टेबल गोइङ टु ब्याङ्क्स दे आर कम्फर्टेबल गोइङ टु कोअपरेटिभ्स त्यो कोअपरेटिभ्सलाई सबल बनाउने राष्ट्रिय सहकारी बोर्डलाई रिभ्याम्प गर्ने त्यसमा केही कुराहरू प्राधिकरणको कुराहरू आइरहेको छ त्यो कुरा भइरहेको छ अझ त्यसमा चाहिँ युद्ध स्तरमा काम गरेर चाहिँ होइन बाहिरबाट एक्सपोर्टहरू पनि ल्याउनुपर्छ भने ल्याउने लिएर आएर उनीहरूलाई पनि स्ट्रक्चर बनाउने र कोअपरेटिभको थ्रुबाट चाहिँ माइक्रो एन्ड स्मल इन्टरप्राइजेसलाई चाहिँ जानको लागि हामीले यति फन्ड छुट्याएको छौँ भनेर बजेटले भनेर टाइमलाइन राखेर 3 महिना बित्ति गर्ने 6 महिना बित्ति गर्ने भनेको भए त्यो सेगमेन्ट 1 करोड पिपल इन्भल्भ भएको सेगमेन्टलाई एउटा ब्रेथ अफ फ्रेस एयर हुन्थ्यो वाउ हिजोसम्म मलाई कोअपरेटिभले पैसा फिर्ता मागिरहेको थियो अब त उसले मलाई लोन दिइरहेछ रिन्यू गर्छु भनिरहेछ मलाई 50,000 थपिरहेछ यति मलाई मैले चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेको थिएँ तिमीहरूको जब्सलाई गाइज यु कम ब्याक वर्क काम सुरु गर अब राम्रो कार्पेन्टर बनाउनु पर्छ राम्रो प्लम्बिङ राम्रो इलेक्ट्रिसियन राम्रो बुटिक वाटेभर सो त्यो गर्नुपर्छ भन्दा साथ के हुँदाखेरि उनीहरूकोमा इकोनोमी चल्न थाल्छ उसको इकोनोमी चल्यो भने उसले 3 आना 4 आनामा सानो घर बनाउन थाल्छ 3 आना 4 आना सानो घर बनायो भने अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री आयरन फ्याक्ट्री ब्रिक फ्याक्ट्री वाटेभर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू पनि बढी बिक्छ बिकज दिस 1 करोड पिपल विल स्टार्ट मेकिङ हाउसेस 1 करोड मान्छेलाई त त्यो अहिलेको ट्याक्स कटले त्यति छोएको छैन एक्साइज ड्युटीले त्यति छोएको छैन सो एउटा मेजर सेगमेन्ट अफ इकोनोमीमा चाहिँ लाई यो बजेटले छोएन सो आवर अपिल टु फाइनेन्स मिनिस्टर केही पनि ढिलो भएको छैन होइन सो वी क्यान अलवेज कम आउट विथ द एडिसनल अर्डिनेन्स ल्याउन सक्ला अथवा के विधायकहरू के ल्याउन सक्ला टास्क फोर्स ल्याउन सक्ला अथवा रिसर्च गरेर चाहिँ मेबी एउटा इन्टरिम रिभ्यूको पिरियडमा चाहिँ हामीले एउटा बजेटलाई छुट्याएर गर्न सक्छौँ हामीले केएफए ग्रुपले यसमा इन्टेन्सिभली चाहिँ रिसर्च गरेको भएर वी आर रेडी टु कन्ट्रिब्युट होइन सो आएर हामीले आफ्नो कुराहरू भनेर यसको चाहिँ पेपर्सहरू सेयर गरेर यसको रिसर्चहरू सेयर गरेर गर्नु पर्यो त्यही भएर यो ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो यो जुन चाहिँ एफएनसिसिआई भनौँ सिएनआई भयो च्याम्बर भयो उहाँहरूले एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ तर कता कता यो एमएसएमईलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने उहाँकोलाई बोल्ने मान्छेहरू भएन कि सो वी हेभ टु यदि साँच्चै हामीले इक्वल डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने सबैलाई समावेशी भएर लाने हो भने कन्ट्रीलाई ओभरअल डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने त हामीले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूतिर हेर्ने भने त्यस्तै हो नि त सो त्यो गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो सेगमेन्ट अफ इकोनोमीलाई छोड्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सो वी नीड टु टेक इट फरवर्ड द्याट इज ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच सो ओभरअल हामीले सबै बजेटहरूको कुराहरू डिरेक्ट सपोर्ट कता के छ सबै बुझि नै हाल्यो तर हाम्रो केएफएले चाहिँ अहिले के इनिसिएटिभमा वर्क गरिरहेको छ र फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्सहरूको पनि अलिकति यसमा के रोल्सहरू छ त्यसमा पनि अलिकति हजुरले भनिदिनु पर्यो सो केएफएले गरिरहेको इनिसिएटिभ एज वी नो द्याट वी आर 25-year-old company we are stepping into 26th year in July 4th 2026 हैन हामी ट्रेनिङ एजुकेसन कन्सल्टिङ हस्पिटालिटी बिजनेस हैन हाम्रो भिलाजहरूको बिजनेसमा हामी लागिरहेका छौँ हाम्रो फाउन्डेसन पनि हामी गरिरहेका छौँ सो हामीले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्समा चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियन इन्भेस्टर्सहरूसँग स्पेसली एनआरएन कम्युनिटीसँग र इभन युएसबाट इन्भेस्टमेन्ट्सहरूसँग पनि हामीले चाहिँ गरेर नेपालमा लगानी भित्राउन खोजिरहेको छौँ त्यसैले हाम्रो भिला बिजनेसमा प्लस हाम्रो प्याराडाइज लिभिङ भन्ने प्रोजेक्ट छ त्यसमा गर्न खोजिरहेको छौँ र अहिले बजेटले एउटा अर्को कुरा के थियो भने इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूलाई नेपालमा चाहिँ क्याम्पस खोल्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिने भनेको छ सो त्यो भर्टिकल हामी काम यो तिनवटा इनिसिएटिभमा हामी काम गरिरहेका छौँ सो एउटा चाहिँ न्यारेटिभ के क्रिएट गरिरहेका छौँ होइन नेपालमा लगानी गर्नु नै गाह्रो छ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन गाह्रो छ भन्ने खालको कुराहरू छ होइन सो त्यो चिजहरू चाहिँ त्यस्तो होइन होइन बेसिकली नेपालमा लगानी गर्न सजिलो छ
र there is a process that we need to follow. Okay. हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट अप्रुभल ल्याउनु पर्यो, राष्ट्रबाट अप्रुभल ल्याउनु पर्यो. So we have the team who can do that also, होइन. So फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्स ल्याउन सक्छौँ हामीले. त्यही भएर नेपाल केएफएको ग्रुपले पनि गरिरहेको छ इन दिस 3 प्रोजेक्ट्स. र गभर्मेन्टले अर्को बजेटमा अलिकति कभर नगरेको एफडिआईलाई कि. सो एफआईआईलाई सेयर्स मार्केटमा लिएर आउनु पर्छ भन्ने कुरा बजेटमा आइरहेको छ. फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई ल्यायो भने सेयर मार्केट रिभ्याम हुन्छ. नेपाली कम्पनीजहरूलाई लार्ज स्केल कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लाने, सेयर्समा लिएर आउने, त्यो सेयर्समा फरेन इन्भेस्टमेन्ट्स लिएर आउने, त्यो पार्टलाई अलिकति बजेटले कभर गर्न सकिने त्यो पार्ट एक्चुअली हेर्नु पर्यो. र एफडिआईमा फोकस गरेर हामी यहाँको अब जस्तै रोड सोजहरू होइन, इन्भेस्टमेन्ट समिट्सहरू चाहिँ गर्नलाई गभर्मेन्टको लेभलबाटै प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टर मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ मेबी अब स्टेटले पनि गर्न सक्छ, कन्ट्री लेभलले पनि गर्न सक्छ. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई डेफिनेटली विनिङ इन्भेस्टमेन्ट होइन. र हामीलाई फ्री ग्रान्ट चाहिएन कि, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो र कन्ट्रीले इन्भेस्टमेन्ट ल्याए पनि इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न दिन सकिहाल्छ. सो वी आर वर्किङ इन दिस भर्टिकल्स र आई थिङ्क गुड डेज आर हेड. सो बाई एन्ड लार्ज राम्रो छ, सबैजना मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure speaking to you and wonderful. Thank you for our wonderful team who did this today, the podcast. I look forward for being there. Thank you. So with this, we've come to the end of today's podcast, The Silver Linings, Radhika Geraharu. It was an amazing and insightful conversation we had today with Ressa sir, and hopefully हजुरहरुलाई पनि यो podcast को episode पक्कै पनि मन पर्छ. For our journey, please do like, share and subscribe to our YouTube channel. And this is your host signing off for today. Namaste and thank you.